worst operational crisis. I kindly request Honorable Minister to ensure that there is a capping for sectors, or at least for kilometer wise. There must be an upper limit. Otherwise, this won't stop. Because we will involve only in extraordinary situation, and they will make use of that, and they will continuously ये बात तो सही कह do रहे हैं this माननीय thing. सदस्य. And second thing, as Honorable Speaker, when I presented initially also, Honorable Speaker directed the Minister to have meetings of the stakeholders. I thank you for the meetings that you held, but sir, as stakeholders, no organizations from the community or from Indian associations over there, they were not invited. They are the most important stakeholders because they suffer this. We have to hear them patiently. Those people who come, those people who suffer this, they must be given a patient hearing. And sir, the third thing, Rule 178. 178. अच्छा क्या 15 मिनट से ज्यादा वो बोल नहीं सकते सर. यदि आप इजाजत देंगे तभी वो ज्यादा बोलेंगे. इजाजत मैंने दी है उनको. मैंने इजाजत दी है. And sir, about the third point, and about the, sir, आप डिस्टर्बेंस मत करो इनको. Sir, and about the third point, about the tariff monitoring units. Sir, about the tariff monitoring unit, you said that it's already in existence. It's already into play. Sir, how about having a quasi-judicial body which can overlook into these facts, these things, and which can monitor things which before the chaos happens? Sir, there are so many issues. All other members, as the minister rightly informed, every member felt emotional about this issue because it is affecting a large number of people throughout the country. Millions of people are being affected. Sir, for every single thing, they charge 20,000 rupees for a ticket and they additionally ask for 1,500 for a seat also. Okay. Sir, one more point. The existing unit, the existing mechanism is not helping us to prevent the chaos. So my request to Honorable Minister is to establish and declare a cap, at least a higher limit on this specific things about sectors. Second thing, when you said the stakeholders thing, please ensure that our NRI community, their associations, we can go through the embassy itself. They are being heard. They are not heard. Please declare a meeting of themselves to countries respectively, if you have time or if you allowed some time. And third thing, please, I kindly request to declare a quasi-judicial body to stop this looting, crisis exploitation for once and all. Thank you, Speaker sir, for the opportunity. I'm a first-time member of this August House. आप पहली बार के सदस्य हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से विचार रखा. Sir, my constituents, there are so many migrant laborers who are suffering this. My people from Vadagara. So for them and now everybody has learned that this is not just a Pravasi issue. Everybody started feeling the heat. Okay. Those who are traveling inside also. So whatever we have already is not necessary. Sir, when I met you, you told about the point of call for Kannur Airport, development for Calicut Airport. If more airlines come to play, you yourself told more airlines come to play, a point of call facility is not being given for Kannur Airport. Calicut Airport development also being requested continuously before you. If such thing happens in time, more players may come and we can have a reduced price. So on such issues also, I know who will be pressurizing this. Conclude. So they are pressurizing us too far away. Honorable member, so please involve in all those things. Sir, one thing, sir, with my... ആദ്യം തന്നെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഒരു കയ്യടിയാണ്. അല്ല,
പറയേണ്ടത് കൃത്യമായി ഫ്ലുവന്റായി ഒഴുക്കോടെ അതിന്റെ തലോടലോട് കൂടി വിമർശനങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ. ഞാൻ വടകരയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എന്റെ കോൺസിസ്റ്റൻസി വടകരയാണ്. വടകരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവിടെയുള്ള മൈഗ്രൻസിന് വേണ്ടി, അവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാഫി അങ്ങ് കത്തി കയറുകയാണ് സഭയിൽ. അവസാനം തന്റെ ആ ഒരു മിനിറ്റുകൾ നീണ്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു 20 മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 18 മിനിറ്റോളം വലിയൊരു പ്രസംഗമാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെയും ബാധിക്കും, അതിന്റെ ആ ഒരു നീളത്തെ ലെങ്തിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രം കേൾപ്പിച്ചത്. അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഷാഫി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ സഭയിലെ ലോക്സഭയിലെ പുതിയ അംഗമാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലോക്സഭയിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കോൺസിസ്റ്റൻസി വടകരയാണ്, അവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി, ഇന്നത് കേരളത്തിലെ വടകരയിലുള്ള ആളുകളുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല, ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന എയർലൈൻസ് കമ്പനികൾ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാഫി അങ്ങ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം സഭയിൽ, പക്ഷേ യു ഡിഡ് വെരി വെൽ എന്ന് പറയുകയാണ്, കൈയടിക്കുകയാണ്. അല്ല, പിൻവാതിലൂടെ തിരികെ കയറ്റി രാജ്യസഭയിൽ പോയിരിക്കുന്ന പലരും കാണണം, പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ വരുന്നില്ല, കാണണം, പഠിക്കണം. അന്തം കമ്മി ആയത് മാത്രം പോരാ, കഴിവുണ്ടാവണം, സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം, ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. വേണ്ട, അത് ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. നിങ്ങള് പലപ്പോഴും സഖാക്കള് എല്ലാത്തിനെയും, ഈ കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെയൊക്കെ ഷാഫി പറമ്പിലുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ, ഷാഫിയിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ? എന്താ കാര്യം? കാര്യം എന്താ? കാരണം അയാളുടെ ആ കഴിവും പ്രാപ്തിയും തന്നെയാ ഇവരൊക്കെ അങ്ങ് രാജ്യസഭയിൽ പോയിരുന്ന് അടിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. സഖാക്കൾക്ക് കഴിയാത്തത് ഷാഫിക്ക് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഷാഫി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പ്രശ്നം? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് സഖാക്കളെ വിലയിരുത്തും. അടിക്കുന്നവനെയാണോ പാർലമെന്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത്? അതും പിൻവാതിലൂടെ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. റഹീമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകള് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ അവസാനം റഹീമിനെ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും MLA മത്സരിപ്പിച്ചു നോക്കി, പലയിടത്തും, എല്ലായിടത്തും തോൽവികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. അങ്ങനത്തെ റഹീമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തിരികെ കയറ്റണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്യസഭാ എംപിയായിട്ട് പിൻവാതിലൂടെ അടിച്ചു കയറ്റിയത്. രാജ്യസഭാ MP ആക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ ആവണം. മനസ്സിലായില്ലേ? വടകരക്കാർക്ക് തെറ്റിയില്ല എന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അനുദിനം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ 20 മിനിറ്റ് 18 മിനിറ്റ് നീണ്ട ആ ഒരു പ്രസംഗത്തില് അയാൾ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ അയാൾ വടകര മൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മണ്ഡലം വടകരയാണ്, വടകരയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാ തുറക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇവിടെ ആ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഷാഫിയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ല, ആ വ്യക്തിയാണ് പോയതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. ഇതുപോലെ വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ? ആവുമായിരുന്നോ? വടകരക്കാർക്ക് തെറ്റിയില്ല മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മുന്നില് കൈകൂപ്പുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി, അയാൾ ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ പല ആവർത്തി പറയുകയാ എന്റെ വടകര എന്ന്. ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി, അയാളുടെ വാക്കുകൾ ഒരു ചാട്ടുളി കണക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ, ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ, സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുമ്പോ
അവിടെ നിന്ന് ഓം ബിർള സ്പീക്കറാ. ഓം ബിർളയുടെ വലിയ വലിയ മഹാനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഓം ബിർളയുടെ പ്രവർത്തികള് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അത് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഓം ബിർള പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ സഭയിൽ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെരി വെൽ എന്ന് പറയുകയാണ്, അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഷാഫിയെ, വെൽ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം എന്താ, അത്രയും അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഐപാഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി തോണ്ടി വായിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിൽ നിന്ന് താൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പാർലമെന്റില് വടകരക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ചോദിച്ചിങ്ങ് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ഷാഫി. അതല്ലാതെ ചോദിക്കാനും പറയാനും കഴിയാതെ ബബ്ബ അടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വടകരക്കാർക്ക് തെറ്റിയില്ല. ഈ ബോധ്യം വടകരക്കാർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അതല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷം 1 കഴിഞ്ഞു, 2ലേക്ക് അടുക്കാറായി. പക്ഷേ വടകരയുടെ ജനം ഷാഫി ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷാഫിയെ ഹൃദയത്തിൽ കയറ്റി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വടകരയിലെ ഇളകാത്ത കോട്ടകൾ 20, 25, 30 വർഷം പാർട്ടി ആഫീസാക്കി മാറ്റി, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പാർട്ടി ആഫീസാക്കി മാറ്റി കൊണ്ടു നടന്ന സഖാക്കളുടെ 25 വർഷത്തെ 30 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തെയാണ് വെറും 1 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ജനനായകൻ എന്ന് അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ വിളിക്കാൻ കഴിയും. ഷാഫിയുടെ സ്വാധീനം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോ വടകരക്കാർക്ക് ആ ബോധ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ കൂടെ നിന്നാൽ ഒന്നും വെറുതെ ആവില്ല, ഇയാൾ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നേടിത്തരും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ജനം. ആ ജനത തന്നെയാണ് 25 വർഷമായി 30 വർഷമായി സഖാക്കളെ ഭരണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ജനം ഇപ്രാവശ്യം സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞു, കടക്ക് പുറത്ത്, വിജയനോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക്. എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? ആ ജനതയെ നയിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പില. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്ര കൃത്യതയോട് കൂടി കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നത്. പലരും ബബ്ബ അടിക്കുന്ന സംഭവം. പക്ഷേ ഫ്ലുവന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒഴുക്ക്, ആ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എനിക്കത് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാത്തത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോ ഇതാണ് ഷാഫി പറമ്പില്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷാഫിയെ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ സഖാക്കൾ നേരിട്ട് തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവരിൽ ഒരുത്തനെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ, അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ, പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വടകര എന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയാണ്. അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരുപാടധികം ആളുകൾ ഇതുപോലെ 2 വർഷക്കാലം പ്രവാസ ജീവിതം വെക്കേഷന് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിഴിയുകയാണ്, കൊള്ളയാണ് എന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ തുറന്നടിക്കുന്നു. വ്യോമയാന മന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാ പറയുന്നത്. അതിനിടയിൽ പല തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളും പല ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ വ്യോമയാന മന്ത്രി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. അവസാനം ആ പ്രസംഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഓം ബിർള പോലും കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് ആ വാക്കുകൾ എന്ന് ആ സ്പീക്കറുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റു പലരോട് സ്പീക്കർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് മറ്റു പലരോടും സ്പീക്കർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതേ സഭക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഷാഫി അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാവരുടെയും നെഞ്ചിൽ തറക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് സ്പീക്കർ തന്നെ പറയുക.
ഷാഫി പറയുന്നത് ഇതെന്റെ വടകരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ, എന്റെ വടകര, എന്റെ വടകര, എന്റെ ജനങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ അലറി വിളിക്കുകയാ, പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാ അവകാശങ്ങള്. ഒരുത്തരെ കൊണ്ടും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിച്ചു പറിക്കുകയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ. വടകരക്കാർക്ക് ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ട വ്യക്തി, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി, അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വടകരക്കാരുടെ മുന്നിൽ. ആ ജനതക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ മതി എന്ന് അയാൾ ആണയിടുകയാണ്, അടിവരയിടുകയാണ്.